خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے اوپر اپنی عجیب فضل کو کرتا ہے۔ میسا دیکھیے آج اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب، اس کی 22ویں آیت۔ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور دروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیوں ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خدا یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ فلپی کا یہ علاقہ ہے جہاں پر پولس رسول اور سیلاس خداوند کی خدمت کرنے کے لیے پہنچے ہیں، اور خداوند نے ایک عورت لیدیا نام جو کرمز بیچنے والی تھی، اس کے دل کو کھولا تھا، اور اس کے گھر میں گئے، انہوں نے بپتسمہ لیا اور وہاں پر رہے۔ پھر وہ باہر نکلتے ہیں، ایک گیبین، ایک لونڈی کے اندر روح تھی، اور وہ لوگوں کے حال حوال معلوم کرتی تھی غیب گوئی کر کے، اور اپنے مالکوں کے لیے کمائی کا سبب تھی۔ تو پولس رسول نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ اسی گھڑی نکل گئی، لہذا وہ بدرود جو ہے وہ اس میں سے نکل گئی۔ جب مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پولس اور سیلاس کو کیا کیا؟ حاکموں کے پاس چونک میں کھینچ لے گئے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ شہر میں کھلبلی مچانے کے لیے آیا ہے، جبکہ وہ بدرو نکال رہا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ سب، جیسا کہ میں نے پڑھا کہ عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت کرنے لگے۔ اندازہ یہ کیجئے کہ اس شہر میں کیا حالت ہوگی
کہ کس طریقے کے ساتھ ابلیس اور اس کی بدروہیں کام کرتی ہیں، جو خدا کے لوگوں کی مخالفت کرتی ہیں۔ عام لوگ متفق ہو گئے جن کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال جیسا کہ لکھا ہے کہ فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑے۔ کیا کیا؟ ان کے کپڑے پھاڑے، اور پھر ان کو بیعت لگوانے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ننگے ان کے بہت سارے بیعت لگوائے، بیعت لگوا کر، یہ گنتی میں نہیں تھے کہ کتنے بیعت ان کو لگے، ان کو بہت مارا۔ وہ اتنا مارا کہ آپ جب یہ صوبیدار کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھے تھے تو انہوں نے ان کے زخم دھوئے، جس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زور سے ان کو مارا پیٹا۔ اور پھر ان کو کیا حکم دیا کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی کیا کرنی ہے؟ نگہبانی کرنی ہے۔ قید خانہ میں ڈال دیا، اور پھر ان کو کہا کہ قید خانہ میں نہیں ان کو ڈالنا، بلکہ اندر کے قید خانہ میں ڈالنا ہے۔ کہاں ڈالنا ہے ان کو؟ اندر کے قید خانہ میں ڈالنا۔ یہ بہت بڑے مجرم تھے، انہوں نے بدرو نکالی تھی۔ آمین۔ اور ظاہر ہے کہ جب تاریکی کے فوجوں کو یہ بھگایا جائے، اس کی بادشاہت کو نقصان پہنچایا جائے، تو پھر وہ مخالفت سامنے آتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بدن کو کیا کر سکتے ہیں؟ مار سکتے ہیں۔ لیکن ڈرنا کس سے چاہیے؟ یسوع مسیح نے کہا اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو کیا کرتا ہے؟ جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ سارا کا سارا شہر، یہ سارا کا سارا علاقہ پولس اور سلاس کے خلاف ہو گیا ہے۔ ان کو بیعت لگوانے، ان کو مارا پیٹا، ان کے کپڑے اتارے، ان کو بے عزت کیا۔ یہی نہیں، ان کو قید خانہ میں ڈال دیا، بلکہ کوٹری کے اندر ڈال دیا۔ جیسے جو ہے کسی نے قتل کر دیا ہے، اور قاتلوں کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ سخت سزا دی جاتی ہے۔ ان کو کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا، ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے گئے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے، کبھی آپ نے ایسی سچویشن کا کبھی سامنا کیا ہے؟ کبھی ہمیں اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہوا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہم جو ہے حالات کے اندر، اپنے حالات کے اندر اتنے مارے کٹے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا پست سمجھتے ہیں، کئی دفعہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی برا حال ہو گیا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا کہ آدھی رات کے قریب، یعنی ابھی 12 بجنے کے قریب یا 12 بج گئے، آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ اور قیدی سن رہے تھے۔ آمین۔ کیا کر رہے تھے قیدی؟ 2 باتیں سن رہے تھے۔ پہلی بات بولیے، دعا کر رہے تھے، اور دوسری بات وہ خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ اور کون سن رہا تھا؟ قیدی سن رہے تھے۔ وہ قیدی حیران ہوں گے۔ قیدی کیا ہوں گے؟ حیران ہوں گے۔ اندر کی کوٹری میں تو جن کو بھی پھینکا گیا ہے، وہاں پر تو اور طرح کی آوازیں آتی تھی، وہاں پر تو چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی، وہاں پر تو رونے کی آواز آتی تھی، وہاں تو جو ہے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آتی تھی۔ یہاں تو بچانے والے کو پکارا جا رہا ہے، ہم بچاؤ، ہم مارے گے، ہم لٹ گئے، ہم ختم ہو گئے، ہمیں یہاں سے نکالو۔ کئی کہتے ہوں گے ہم بے گناہ ہیں، اور کئی تو گالی گلوچ کرتے ہوں گے جو اس کوٹری کے اندر ہوں گے، اور دانت پیستے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو کوٹری کا جو کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر اسے وہاں پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ لہذا آپ یہ دیکھیے کہ ان کو وہ جگہ دی گئی ہے جہاں پر رونا ہے،
और जहां पर क्या है, दांतों का पीसना है। आप ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई शख्स हो और ऐसी जगह के अंदर हो जिसमें जो है सिर्फ कर्ब हो, जिसमें सिर्फ तकलीफ हो, जिसमें सिर्फ रोना हो, हाँ पाँव भी नहीं हिला सकता, कहते हैं बड़े पाँव मारना, हाथ पाँव मारना, वहां पर कुछ भी ना चलता हो, जो है हाथ बंधे हो और पाँव काट के अंदर हो और जख्मों से जो है वो क्या हो रहा हो, खून निकल रहा हो, खून रस रहा हो, तो आप देखिए कि ऐसे शख्स की क्या हालत होगी। क्या वो उसके मुंह से कोई बात निकल सकती है? क्या उसके मुंह से जो है कोई अच्छी बात निकलेगी? सिर्फ कराहना हो सकता है, रोना हो सकता है, चीखना चिल्लाना हो सकता है, लेकिन ये तो निराले कैदी हैं। आमीन। ये कौन से कैदी हैं? निराले कैदी हैं। ये निराले कैदी कैसे हैं कि उन्होंने जो है दूसरे कैदियों ने डिफरेंट आवाजें सुनी, ठीक है, लह वाली सुनी, ताल वाली आवाज सुनी, हालेलुया। उन्होंने जो है सुर वाली लय जो है वो क्या हुई है, जो है चीखे सुन रहे हैं। ये चीखे कैसी हैं? ये इसमें तो बड़ा सुर है, इसमें बड़ा ताल है। आमीन। ताल वाली और सुर वाली जो है चीखे कभी किसी ने सुनी है? तो फिर आप फिलिप्पी के कैद खाना के अंदर जाइए, आपको ऐसी जो है आवाजें मिलेंगी, हालेलुया। और आप हैरान होंगे कि ये जो है एक्चुअली क्रिश्चियनिटी की जो है वो एक तस्वीर है जो क्राइस्ट ने बयान की है कि जब तुम्हें सताए तो क्या करना, खुश होना। आमीन। नाहक तुम्हें सताए तो क्या करना, तुम खुश होना। ये खुशी जो शादमानी की आवाज थी, ये रोने की आवाज नहीं थी, ये चीखने की आवाज नहीं थी। वो दुआ कर रहे थे और साथ में हम्द के गीत गा रहे थे। हम किस सिचुएशन के अंदर हैं, हम किन हालात के अंदर हैं, हम किस करब के अंदर हैं, हम किस तकलीफ के अंदर हैं, हम जो है कौन से या किस जिन्हों ने हमें घेरा हुआ है, क्या हमारे हाथ और पांव काट के अंदर हैं, क्या हम पर जुल्म किया गया है, यहाँ पर जुल्म हो रहा है, या हम जो है जुल्म सह रहे हैं, या हमारी मुखालफत की जा रही है और हमें जो है गिरा दिया गया है, हमें बंद कर दिया गया है, हमें अंधेरे कोठरी के अंदर फेंक दिया गया है और हम ये समझते हैं कि अब जो है मैं सिसक कर यहां पर क्या होऊंगा, मर जाऊंगा और मेरा कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर पौलुस और सिलास की मानंद हैं तो वहां पर क्या होगा, हम देखे गीत, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा, दुआ और हम्द के गीत गा रहे थे, दुआ भी गा रहे थे और क्या गा रहे थे, हम्द के गीत भी गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे, हालेलुया। कैदी क्या कर रहे थे, सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया। ओ हालेलुया। ऐसी सिचुएशन में जो है मिरेकल्स कैसे होते हैं। हम ये समझते हैं कि जब अब जो जिस करब में या जिस तकलीफ में या जिन हालात में मैं जिंदगी बसर कर रहा हूँ शायद कोई नहीं है, और हम कई ऐसे जिंदगियां हैं, कई ऐसे ईमानदार भी हैं जो इसका रोना जो है एक दूसरे के साथ रोते हैं, ठीक है। जबकि बाइबल मुकद्दस में हमें यहाँ पर मिलता है ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, गवाही का बाइस हो रही हैं। ये किस चीज का बाइस हो रहे हैं, ये विटनेस बने हैं कि हमें जिस हालत के अंदर रखा जाएगा हम तो खुदावन की प्रशंसा और खुदावन की क्या करेंगे, सताइश करेंगे। खुदावन ऐसे नहीं आता है, खुदावन ऐसे इस तरह के बोलचाल ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है हमें बड़े लेवल को लेना होगा। आमीन। खुदावन कहां पर उतरता है, आप जानते हैं शैद्रक मेशक अबदनजू और उनको जो है आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया था, और जब वो आग की भट्टी में डाल दिए गए वो क्या कर रहे थे, लिखा है वो फिर आग में क्या कर रहे थे, फिर रहे थे, ठीक है, फिर नहीं रहे थे, वो तो नाच रहे थे। आमीन।
क्या कहेंगे हम उन्हें? ये फिरने से क्या मुराद लेंगे? वो तो जो है चहल पहल कर रहे थे। आमीन। वो तो खुदावंद के हजूर में खुशी और शादमानी कर रहे थे। वो खुदावंद के हजूर में उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे थे। और ऐसे लोग जो इस तौर पर जो है इन आग के साथ खेलते हैं, ईमानदार कौन है? जो आग से खेलता है। आमीन। ईमानदार कौन है? जो अंदर के कैद खानों के अंदर अपनी आवाज खुदावन के लिए बुलंद करता है। आमीन। हमारी विटनेस क्या है? हमारी टेस्टिमनी क्या है? कि हम अपने हालात के अंदर जो है वो उसमें उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ, मैं इसमें से नहीं निकल सकता हूँ, हाँ मैं इसके अंदर ही रहूंगा। लेकिन पौलुस रसूल और सिलास जो है ये हमें उभार रहे हैं कि तू कहां पर भी क्यों नहीं है, तू कहीं पर भी क्यों नहीं है, तू जो है खुदावन वहां पर अजीब काम कर सकता है। आमीन। इस वक्त हम कैसे भी किसी भी कंडीशन के अंदर क्यों नहीं हैं, हम कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या करना शुरू करें? दुआ और हमद। आमीन। क्या करना शुरू करें? दुआ और हमद। हालेलुया। क्या करना शुरू करें? दुआ और हमद। और हम अपने आप को कहेंगे, हम जो है क्या करेंगे? निकल जाएंगे। और सुनने वाले जान लेंगे कि ये शख्स जो है इतनी बुरी हालत के अंदर है, ये शख्स ऐसी जो है गुर्बत का शिकार है, ऐसी तकलीफ का शिकार है, ऐसी बीमारी का शिकार है, ऐसे खरब का शिकार है। ये क्या कर रहा है? ये निकल रहा है। आमीन। ये क्या कर रहा है? निकल रहा है। हम कहते हैं हम कैसे निकले? ऐ खुदावन हम कैसे निकले? ये हम यहां पर मारे जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग को अपनी जिंदगी से निकालिए। बल्कि जो है ये क्या कर, ठीक है, गीत गाकर, प्रस्तुत कर, सताइश कर और दुआ कर जो है ये क्या कर रहे हैं? ये कैद खाने की जो है नींव को क्या कर रहे हैं? हिला रहे हैं। अजीज बहनों भाइयों, हमारी सिचुएशंस और हमारी जो है हमारी तकलीफें, हमारी मुसीबतें और हमारे सारे जो है सख्त हालात, ये क्या करेंगे? आखिरकार ये जब भूचाल लाने का बाइस हो सकते हैं। अगर बहुत सारे तूफान और भूचाल हमारी जिंदगी के अंदर आए हैं, ये उल्ट फिर सकते हैं, ये उल्ट फिर सकते हैं। हालेलुया। ये उल्ट फिरेंगे। आपको मालूम नहीं क्या हुआ था? आपको पता है कि जब बड़ा तूफान कश्ती में आया हुआ था, जब यीशु मसीह सोया हुआ था, बहुत बड़ा तूफान था और जो है सारे शागिर्द वो घबरा गए। हाँ, ऐ खुदावन भाग के गया, ऐ खुदावन, ऐ उस्ताद, ऐ साहिब, हम क्या हुए हैं? हलाक हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? जो है उस हवा को डांटा और पानी को डांटा। क्या कहा? हवा और पानी को क्या किया उसने? डांटा। चुप। और वो क्या हो गए? चुप हो गए। और वो गरासीनियों के इलाका के अंदर आए और वहां पर जो है एक शख्स जिसके अंदर बदरू थी, लश्कर था, और उन्होंने मिन्नत करना शुरू की। चलाकी इसकी देखिए, वो चाहते थे कि हम इनको आने ही देंगे। जो है तूफान बर्पा किया हुआ था, उल्ट तूफान हो गया। तूफान क्या उल्ट हुआ? वो जो 2000 जो है उन्होंने दरखास्त की उस लश्कर ने, क्या किया जाए? हमें सूरों में जो है वो क्या कर दे? भेज दे। तू वक्त से पहले हमें हलाक करने के लिए आ गया है, हमें सूरों में भेज दे। चनाचे क्या किया गया? सूरों में भेज दिया गया। इस तरह उल्ट होता है। आमीन। और वो जो समझते थे कि हम जो हलाक कर देंगे, हम डुबो देंगे, हम जो है तबाह कर देंगे, हम यहां तक पहुंच नहीं देंगे इनको, यहीं पर जो है इनको रोक देंगे। लेकिन उनको क्या मालूम? आमीन। जब यीशु मसीह को पुकारा जाता है और जब जो है जब यीशु मसीह के नाम से डांटा जाता है तो क्या होता है? उल्ट काम होता है। और वो बुजुर्ग है जो है कहां पर गिर गई है? जो है वो झील के अंदर जो है वो डूब गई। हालेलुया। इस तरीके के साथ जो है हम जो है अपने दुश्मनों और इब्लीस की कुव्वतों के साथ जो है वो बर्ताव करने वाले हो सकते हैं। तूफान पलट सकते हैं। हालेलुया। जो है ये हालात पलट सकते हैं भूचाल की सूरत में। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक बहुत बड़ा यकजक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां क्या हो गई हैं?
खुल पड़ी। जो सुन रहे थे, आमीन, उन कैदियों की क्या होगी हैं, बेड़ियां खुल गई और वो हैरान हो गए। ये आवाजें हैं, आमीन, ये हमदो, ये दुआ है जो सिर्फ ना आपके बंधन तोड़ेगी, ये दूसरों के बंधन भी तोड़ सकती है। उन कैदियों की भी जो है वो बेड़ियां टूट गई, वो न्यू हिल गई। और यह रोमन्स समझते हैं कि हमारी जो है बुनियादें इतनी मजबूत हैं, कोई इसे हिला नहीं सकता, हमारी दीवारें इतनी मजबूत हैं, हमारी जो है हम इतने पावरफुल हैं कि कोई शख्स जो है पर नहीं, जहां पर चिड़िया पर भी नहीं मार सकती है। अगर कोई हमारी गिरफ्त में आ गया तो उसमें से छूट नहीं सकता। उनको क्या मालूम कि जो है जहां पर मोहर लगाई थी उसका जो है भी पत्थर लुढ़क गया था। आमीन, वो पत्थर भी क्या हुआ था, बोलिए, लुढ़क गया। ये तो फिर बेड़ियां है, ये तो फिर जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। अजीज बहनों भाइयों, आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ खुदावन काम कर सकता है और हम किस तरीके के साथ जो है वो बरकत का और जो है जिंदगियों के लिए निजात का, रिहाई का बाइस हो सकते हैं। जब हम खुद से खुदा इन सारी सिचुएशंस के अंदर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस बनेंगे, तो फिर हम ना सिर्फ हम जो है आज़ाद होंगे, बल्कि जो है हमारे वसीले से बहुत सारे लोग भी जो है वो क्या करेंगे, निजात पा सकते हैं, रिहाई पा सकते हैं। और यहां पर ऐसा ही हुआ है। उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां क्या हुई हैं, वो खुल पड़ी। और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कैदी क्या हुए हैं, भाग गए हैं। बस तलवार खींच कर अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि कल सुबह उसने जो है वो मारा जाना था। उसने अपने आप को कह अच्छा है कि मैं अपने आप को मार दूं। अब उसका खानदान, वो और उसका खानदान या पूरा का पूरा क्या होना था, मारा जाना था। लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि आप इतने नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कहा मैं पौलुस और सिलास यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि उसने क्या कहा है, हम सब यहाँ पर क्या है, वो मौजूद है। ये बातें और ये चीज़ें हमारी जिंदगियों के अंदर जो है बड़ी अहम हैं। हम क्या करते हैं, हम जो है हालात को अपने ऊपर आने देते हैं और उसके शिकार के अंदर रहते हैं। हम तकलीफों और मुसीबतों को अपने ऊपर जो है वारिद करने जब आ जाती हैं तो हम उसके दबाव के नीचे आ जाते हैं। याद रखिए, जितना दबाव बढ़ेगा उसका रिटर्न जो है वो कैसा जबरदस्त हो सकता है। आमीन। अगर दबाव बढ़ेगा तो उसको अगर आप जो है धकेल देंगे तो वो किस कदर जो है वो उसका वापसी होगी, इसका कोई जो है वो अंदाजा नहीं आप कर सकते हैं। और यहां पर हमें नजर आता है कि जब उनको घेर लिया गया तो फिर बुलचाल ने क्या किया है, जो है रोमन्स जो है वो कैद खाने की जो है वो नियों को हिलाकर रख दिया। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जिनके के अंदर बन जाते हैं या चौगिर्द बन जाते हैं, वो समझते हैं कि ये टूट नहीं सकते हैं और ये समझते हैं कि ये बेड़ियां, ये काठ या उसमें से मैं कभी आजाद नहीं हो सकता, मैं अपनी सारी जिंदगी इन्हीं हालात के अंदर बसर करूंगा, मैं पिसता रहूंगा और पिसता रहूंगा। नहीं, सिर्फ एक बात करने की बात है, जो खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन। जो खुदावन का नाम लेगा वो क्या करेगा, निजात पाएगा। लिहाजा उन्होंने खुदावन का नाम लिया, यीशु नाम को पुकारना शुरू किया, यीशु 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 का जो है वो अलाप करना शुरू किया। और जो ही यीशु यीशु का अलाप करना शुरू हुआ तो क्या हुआ, जो है बेड़ियां खुल गई, दरवाजे जो है टूट गए और न्यू हिल गई। हालेलुया। और सेम इसी तरह जो है जिंदगियों के अंदर होता है, जब जो है इब्लीस जो है लोगों को बांध लेता है और कहता है और अपना क्लेम करता है कि तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते हो। लेकिन अगर कोई शख्स जो है अपने आप को उसके सामने खाली कर जो है वो बुलंद आवाज के साथ उसकी सताइश, उसकी प्रस्तुति करना शुरू कर देता है, तो उसी दम उसी लम्हे क्या होना शुरू होता है, खुदा का जलाल जाहिर होता है। खुदावन खुद जो है वहां पर पहुंचता है, खुदावन खुद वहां पर उतरता है। और आप ये देखिए कि कितने कैदियों ने जो है वो सुना होगा और कितने कैदी जो है उसकी आवाज के ऊपर कान धर कर जो है वो उनको जो है कबूल कर लिया। वो भागे भागे आए होंगे
ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ جو ہے بھاگے ہوں گے، بلکہ وہ بھاگے بھاگے اندر گئے. کیا ایسی آوازیں، ایسی خوبصورت آواز، ایسی جو ہے ایسی ورشپ یا ایسی دعائیں ہم نے کبھی نہیں سنی ہیں. اس سے ہمیں راحت ملی ہے، اس سے ہمیں جو خوشی ملی ہے، اس سے جو ہے ہمارے گناہوں کی معافی ملی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہاں پر خوشی اور شادمانی کا سما ہو گیا. اور جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پولس اور سلاس نے بھی جو ہے ان کو پوری جو ہے کیا کی ہے، وہ اسسٹنس دی، جو ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان کو آزاد کر رہا تھا. پریز دی لارڈ. ہم آزادی کا باعث ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم کہاں سے آزادی کا باعث ہوں؟ میں تو خود پھنسا ہوا ہوں. پھنسے ہوئے ہیں یا کیسی بھی حالت کیوں نہیں ہیں، ایک بات کی جا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ورشپ. آمین. ستائش اور حمد، شکر گزاری اور دعا. یہ موقع ہیں، یہ سیزن جو ہے دعاؤں کا سیزن ہے، یہ سیزن یا ورشپ کا سیزن ہے، یہ سیزن اس کے پاس کلوز ہونے کا سیزن ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اگر یہ وہ سیزن ہے جو بھونچال لانے کا سیزن ہے. آمین. اگر آپ بھونچال لانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا شروع کریں؟ دعا اور جو ہے حمد کے گیت. جب بیڑیاں کھلنے کا یہ جو ہے وہ سیزن ہے، اگر وہ شخص جو ہے ایسی سچویشن کا شکار ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے خداوند کا طالب ہو اور اس سے حمد، اس کی حضور میں حمد کرنا شروع کریں اور دعا کرنا شروع کریں اور فاسٹنگ کرنا شروع کریں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ساری سچویشن کے اندر جو اس کے اندر گڑبڑی چل رہی ہے، اس کے اندر جو کشمکش جاری ہے، وہ اس میں سے ایک دم سے نکل جائے گا. ہاللیلویہ. نہ صرف وہ نکلے گا بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہو سکتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ساری رات ورشپ کی رات تھی، وہ ساری رات خوشی کی رات تھی، وہ ساری رات جو ہے وہ شادمانی کی رات تھی. آدھی رات کو یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتنی دیر دعا اور ورشپ کر رہے تھے. نوبڈی نوز. لیکن یہ ہے کہ جب وہ بھونچال آیا تو ایک جو ہے بڑا جو ہے وہاں پر ہلچل مچ گئی. پورا قید خانہ، نوبڈی نوز کی کتنا بڑا قید خانہ تھا، لیکن وہ سارا کا سارا جو ہے ہل گیا اور جو ہے دروازے ٹوٹ گئے اور بیڑیاں کھل گئیں اور سب کچھ جو ہے دھرم بھرم ہو گیا. اس کو سمیٹنے، اس کو سیدھا کرنے میں کتنا ٹائم لگا، نوبڈی نوز. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس رات انہوں نے کیا کیا ہے، اس نے جان لیا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں جو ہے کچھ جو ہے نجات کی بابت بتا سکتے ہیں. اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ان کو خدا ان کا کلام سنایا. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. اور اس رات پھر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا. آمین. کب کیا کیا انہوں نے کیا کیا؟ بولیے. دسترخوان بچھایا. ٹھیک ہے. وہ کب کے بھوکے تھے. ٹھیک ہے. وہ سارا دن ٹرائل کے اندر رہے. دروگا جان گیا کہ یہ سارا دن دکھ تکلیف مصیبت سہتے رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اور انہوں نے اب جو ہے اپنے گھرانے سے دسترخوان بچھایا. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ خوشی کریں گے، شادمانی کریں گے. اور سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. عزیز بہن بھائیو، آغاز کیا ہے؟ دکھ، کوڑے، بینت، کرب، تکلیف، ٹھیک ہے، زخم، خون نکلنا، یہ ساری آغاز ہے. لیکن اینڈ کہاں پر ہے؟ خوشی. پریز دی لارڈ. ایمانداروں کی یہ حالت ہونی چاہیے. ایماندار کا آغاز یا اس کی حالت کیسی بھی کیوں نہیں، وہ کسی بھی سچویشن کا شکار کیوں نہیں ہے، مت گھبرائیے، بلکہ حمد کیجئے، دعا کیجئے اور پھر رزلٹ دیکھیے. آمین. کیا آپ رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آمین. کیا اسی وقت؟ تو آئیے اس کے حضور میں ورشپ کرنا شروع کریں.